الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعوذ من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل. ومن يطع الله رسوله فقد رشد ومن يعصم فقد غوى فرط وضل ضلالا بعيدا. وأوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم وأن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله فاحذروه ما حذركم الله من نفسه ولا أفضل من ذلك نصيحا. أما بعد فيا أيها الحاضرون المستمعون الكرام، هذا يوم الجمعة سيد الأيام في الأسبوع. قال الله تعالى في القرآن المجيد في سورة البقرة: الناس على ثلاثة أقسام. فقال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه ثلاثة أقسام من الناس بين الله في أول سورة البقرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل غسل الجنابة يوم الجمعة ثم راح إلى المسجد فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة ويستمعون الذكر. أيها الحاضرون المستمعون الكرام، هذا حديث برواية معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 كلمات. قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد بريت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله. وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك عذابا وأخفهم في الله. رواه أحمد. وقد جاء في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال الله تعالى في القرآن المجيد في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم। প্রিয় মুসল্লিবৃন্দ, সপ্তাহ ঘুরে আবার সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন
সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন জুমার দিনে আমরা জুমার নামাজ আদায়ের জন্য ইতিমধ্যে মসজিদে এসে হাজির হতে পেরেছি, শুকর আলহামদুলিল্লাহ। প্রথম আজান দেওয়া হয় 12:15। 12:15 থেকেই খুতবা শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত চলে আসা উচিত। খুতবা শুরু হয়ে গেলে আপনি নামাজ পড়বেন, খুতবা চলতে আপনার নামাজ ঠিকমতো পড়তে পারবেন না। আর আল্লাহ বলেছেন, ইদা নুদিয়া লিস-সালাতি মিন ইয়াউমিল জুমআতি ফাসআউ ইলা যিকরিল্লাহ। জুমার দিনে যখন ডাক দেওয়া হয়, আজান দেওয়া হয়, তুমি চলে আসো, দৌড়ে আসো। তো এই কথাটা শোনা হইতেছে না, মান্য করা হচ্ছে না। অধিকাংশ মুসল্লি তারা এতটুকু সময় আল্লাহকে দিতে নারাজ। কিন্তু আল্লাহ যদি এখন শ্বাস বন্ধ করে দেয়, শ্বাস কার হাতে? আল্লাহর দেওয়া সম্পদ নিয়ে আপনি আল্লাহর বিরোধিতা করেন, একটুও চিন্তা করেন না। ঈমান নাই। আল্লাহর দেওয়া সম্পদ নিয়ে আপনি আল্লাহর বিরোধিতা করেন। আল্লাহ আপনাকে শ্বাস করার সুযোগ দিয়েছেন, আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখছেন। জীবন মৃত্যু আল্লাহর হাতে। এটা দুনিয়া থেকে অস্বীকার করে না, কারণ অস্বীকার করার সুযোগ নাই। তো অস্বীকার করার সুযোগ নাই। সুযোগ আছে? সুযোগ নাই, এই জন্য কেউ অস্বীকার করে না। বেঈমানও অস্বীকার করে, আমার জীবন আমার হাতে না। অবশ্য বাড়াবাড়ি করে অনেক কথা বলে বেঈমানেরা, নাস্তিকেরা, বেঈমানেরা বাড়াবাড়ি করে অনেক কথা বলে কিনা? অনেক কথা বলে। ওরা মনে করে দুনিয়াটা ওদের হাতে, ওদের কথায় চলে। এরপর যখন সিগায় পড়ে তখন আল্লাহ আল্লাহ করে। সিগা বললে কি করে? আল্লাহ আল্লাহ করে, গোপনে আল্লাহ আল্লাহ করে। আর যতক্ষণ সিগায় না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ অস্বীকার করে। এক সময় ছিল কমিউনিস্টদের বিপ্লব, বলশেভিক বিপ্লব, রাশিয়া, চীন, থাইল্যান্ড, এটার বাতাস এসে লাগছে ইন্ডিয়া থেকে লাগছে বাংলাদেশে। তখন নাস্তিকদের এত দৌরত্ব ছিল, তার নাস্তিকরাই সব। বাংলাদেশে যত ইউনিভার্সিটিতে পড়া ভালো ছাত্রগুলো ছিল, ওদেরকে এই নাস্তিকরা কিনে ফেললো। ওদেরকে টাকা দিত, পয়সা দিত, সিগারেট দিত, মেয়ে দিত, এ দিয়ে ওদেরকে কিনলো। এখন আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোতে অনেক নাস্তিক আছে, সগৌরবে তারা নাস্তিকের কাজ করে যায়। আছে কি না? ইউনিভার্সিটি চলে কার টাকায়? জনগণের টাকায়। জনগণ, বেশিরভাগ জনগণ এই দেশে কি মুসলমান না অমুসলমান? অন্তত আল্লাহ বিশ্বাস করে তো। এই জনগণের টাকা ওই নাস্তিকরা ওখানে দৌরাত্ম্য চালায়, তাদেরকে কেউ কিছু বলতে পারে না। এরকম একটা অবস্থা। যখন আবার চাপ পড়ে তখন ওদের কোনো খবর পাওয়া যায় না। এখন কোনো খবর পাবেন না। এখন খবর পাওয়া যায় কোথাও? এক সময় আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন জায়গায় মাহফিল হইলে দেখা গেছে বক্তাকে মুহূর্তের মধ্যে উঠে দিয়েছে। আছে কি না? মাইক বন্ধ করে দিচ্ছে, আইসা গালাগালি করছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ এ দেশে খুতবা থেকে শুরু হবে। সব দেশে, সারা দুনিয়াতে, মক্কায়, মদিনায়। মক্কায়ও রাজতন্ত্র যদি সৌদি আরবের রাজতন্ত্র অন্যায় কাজ করে, তার প্রতিবাদ হয় কোন জায়গা থেকে? খুতবা থেকে, খতিবের ওখান থেকে। সেই কারণে মক্কা মদিনার অনেক খতিব জেলে আছেন। রাজা বাদশারা কোনো অন্যায় সহ্য করতে রাজি না। রাজি আছে? আমরাও রাজি না। আমার প্রশংসা করলে আমি খুব খুশি হই, আমার সমালোচনা করলে আমি খেপে যাই। এরকম কিনা আমাদের স্বভাব? সবাই, অধিকাংশই তো আমরা এইরকম। অধিকাংশ মানে কত দূর বুঝতে পারছেন তো? 99.99%। বাকি রয়েছে কতটুকু? কয়জন বাকি রয়েছে? একজনও বাকি রয় নেই। একজনেরও তো 99 চলে গেছে ওইদিকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমালোচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধে জয়লাভের পরে গনিমতের সম্পদ, শত্রুরা পরাজিত হয়েছে, কাফেররা পরাজিত হয়েছে, তাদের সম্পদ রেখে ফেলে গেছে। এই সম্পদ যারা জয়লাভ করছে তাদের, এটাকে বলা হয় গনিমত।
এই গনিমতের থেকে আকরা ইবনে হাবিস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 100 উট দিয়েছেন। মদিনার একজন প্রভাবশালী আনসার সাহাবী বলছেন, এই ভাগ ঠিক হয় নাই, এটা পার্সিয়ালিটি, এটা মুখ দেখে ভাগ করা হয়েছে, এই ভাগ আল্লাহর পছন্দনীয় না। কতগুলো কথা শুনতে পারছেন? ভাগ করে দিছে কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নিজে নিছে, নিজের আত্মীয় স্বজনরা দিছে। তার সাথে হয়তো পিছনে কোনো কমিটমেন্ট ছিল যে এই যুদ্ধে যে এই পরিমাণ সাহায্য করবে তাকে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো এক সময় পুষিয়ে দেব। সেইটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুষিয়ে দিয়েছেন, 100 উট দিয়েছেন। তার সমালোচনা হয়েছে, কড়া সমালোচনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনছেন, তার কানে আসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ যদি ন্যায় বিচার না করি তাহলে কে করবে? এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, লোকেরা আমার এতটুকু সমালোচনা করে থেমেছে, কিন্তু আল্লাহর নবী মুসাকে সমালোচনা করছে আরো বেশি, সুতরাং আমার সমালোচনা একটু কম করছে। তিনি এই কথা বলে নিজে থেমে গেলেন। খেপে গেছেন, এই লোকটা ধরে নিয়ে আস, আর কান ধরে নিয়ে আসো বলছেন। ও ইমান থেকে খারিজ হয়ে গেছে বলছেন, না, সবর করতে হবে। বলছেন মুসা আলাইহিস সালামকে তার জাতি বলছে, মুসা আরিনাল্লাহ জাহরাতান, মুসা তুমি আমাদেরকে যা বলো তুর পাহাড়ে গিয়ে আল্লাহর সাথে কথা বলো, অনেক কথা বলো শুনছি, এই কথা বলাই হবে না, তুমি আল্লাহকে ধরে নিয়ে আসবে আমাদের সামনে, এরপর আইনে আমাদেরকে দেখাইবা এই আল্লাহ, আমরা তাকে দেখবো, ধরিয়া শুয়ে বুঝবো যে এই আল্লাহ, তখন বিশ্বাস করবো। কি কয়? কয় কি? সুতরাং সমালোচনা শুনলে যারা লাফ দিয়ে ওঠেন তারা ইমানের থেকে অনেকটা দূরে আছেন। আপনার বিরুদ্ধে লোকে কি বলতে চায় এটা শুনবেন, আগাগোড়া শুনবেন, অর্ধেক শুনে বলবেন না বুঝছি, হ্যাঁ বুঝছি, এটা আমার কাছে আগেও আসছে, না এটা বলবেন না। ওই লোক যতক্ষণ বলতেছে ততক্ষণ বলার সুযোগ দিবেন, এরপর জিজ্ঞাসা করবেন আপনার কি আরও কিছু বলার আছে, থাকলে আবার বলবে, বলতে বলতে একটা শেষ করে দেন, তাহলে সে একটা সাকসেস মনে করবে, কি আমি বলতে পারছি, আমার কথায় কাজ হোক আর না হোক আমি বলতে পারছি, এটা তার একটা মনের শান্তি। কোরআনেও এটা বলা হয়েছে, লা ইউহিব্বুল্লাহুল জাহরা বিসসুই মিনাল কাওলি ইল্লা মান যুলিম, মন্দ কথা বলা কারো জন্য বৈধ নয়, তবে যে মাজলুম হয়েছে, যার উপরে জুলুম করা হয়েছে, সে বলতে পারে। যে জুলুমের শিকার হয়েছে সে দৌড়েই আসছে আপনার কাছে কিছু বলতে, আপনি কোনো বিচার করবেন না, আপনি বিচারের লোকও না, কিন্তু আপনার কাছে বলতেছে, আপনি বলতে দেন, সেই বলতে পারলেও মনটা একটু হালকা হবে কি না? আর যদি আপনি ফিরে দেন, ভাই তোমার এই বিষয়ে আমি বলতে পারবো না, আমি ঝামেলার মধ্যে নেই, তুমি অন্য জায়গায় যাও, তাহলে আপনি তাকে তো কোনো সান্ত্বনা দিলেন না। আপনি কি বিচার করবেন? না। আপনি বিচারের লোক না, কিন্তু সেই লোকটা জুলুমের শিকার হইয়া কষ্ট পাইতে পাইতে আপনার কাছে আসছে, কিছু বলতেছে, আপনি শোনেন, কিন্তু আমাদের শোনার সময় আছে অনেকের সময় নাই। যারা বিশেষ করে চেয়ারে বসা আছেন, বিভিন্ন গদিতে বসা আছেন, প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার আপনি, তাহলে কি আপনার একটা চেয়ার আছে, আপনার অধীনে কিছু লোক আছে কি না? আপনি কি আপনার অধীনে যারা আছে তাদের কথা সব শোনেন না? আপনি হাই স্কুলের হেডমাস্টার শোনেন, আপনি দাখিল মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট, আপনি কি সবার কথা শোনেন না? আপনি প্রিন্সিপাল, সবার কথা শোনেন না? কি বলেন? তারে বুঝছি, আপনি এত বোঝেন কেন? আপনার অধীনে 50 জন শিক্ষক, 100 জন শিক্ষক, ওনারা সব বোঝে যা, আপনি একা বোঝেন তার চেয়ে বেশি। এইভাবে আমরা যে যেখানে আছি, আমি তো কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি, আপনারা বাকিটা বুঝে নেন। রাষ্ট্রীয় পদে যে যেখানে বসা আছে, সে কি অধীনস্থ লোকেদের কষ্ট দুঃখ এগুলো শোনে না? জনগণের কষ্ট দুঃখ শোনে? রাষ্ট্রের দ্বারা বসা আছে শোনে না? তাহলে জনগণের সাথে আপনাদের সম্পর্কটা কি? ওমর আব্দুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে দিয়েছেন, লোকেদের কল্যাণ হবে না যদি লোকেরা না বলে, আর
নেতাদের কল্যাণ হবে না যদি নেতারা না শোনে। মনে আছে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সামনে একজনে বলতে চাইছিল, তারপর একজনে থামাই দিছে। তিনি বলছেন, ইয়া আমিরাল মুমিনিন ইত্তাকিল্লাহ, আমিরুল মুমিনিন আল্লাহকে ভয় করেন, আল্লাহকে ভয় করে ন্যায় বিচার করেন, আপনি জুলুম করেন না, আগে আমাদের কথা শোনেন। তো একজন পাশের থেকে বলতেছে, তুমি আমিরুল মুমিনিনকে আল্লাহকে ভয় করার কথা বলছো? হ্যাঁ, এত বড় কথা, তা আল্লাহকে ভয় করার কথা মানুষের বলা যাবে না? সবাইকে বলতে হবে। যেমন আমি খুতবার শুরুতে বলছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা, আজকে খুতবার শুরুতে যা বলছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার খুতবায় এগুলা বলতেন। ওসিকুম বিতাকওয়াল্লাহ, আমি আল্লাহকে ভয় করার জন্য আপনাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি, উপদেশ দিচ্ছি। কারণ এই তাকওয়াটা হলো এক নম্বর। তাকওয়া থাকলে আপনার সব কাজ ঠিক মতো চলবে। তা আমিরুল মুমিনিনকে যদি একজন সাধারণ মানুষ বলে যে আপনি তাকওয়া অর্জন করেন, আল্লাহকে ভয় করেন, তাহলে সে কি ভুল করছে? কিন্তু পাশে একজনে বলতেছে আপনি আমিরুল মুমিনিনকে আল্লাহকে ভয় করতে বলেন। আমিরুল মুমিনিন বলছে তুমি থামো, সে কি বলতে চায় তাকে বলতে দাও। লা খায়রা ফীকুম ইল্লাম তাকুলুহা, জনগণের কল্যাণ হবে না জনগণ যদি তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা না বলতে পারে। ওয়ালা খায়রা ফীনা ইল্লাম নাকবালহা, আর আমাদের যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করি আমাদেরও কল্যাণ হবে না যদি আমরা তাদের কথা না শুনি। কল্যাণ হবে? জনগণ কষ্টের মধ্যে আছে, আপনি কিছু শুনবেন না। হ্যাঁ, আপনি খালি রাষ্ট্র চালাইতেই থাকবেন। চালাইতে নিবেন কে? জাহান্নামের মধ্যে না বঙ্গোপসাগরে ফেলাই দেবেন? এইভাবে চালানোর দরকারটা কি? আগেও বলছি, এখন আবারও বলি, আপনারা এলাকা যারা আছেন আপনারা গ্যাস পাইতেছেন ঠিক মতো? চুলা জ্বলে আপনাদের সকাল 8টায় 9টায় জ্বলে? ওই আস্তে আস্তে বলেন কেন? ওকে রান্না বান্নার কাজ আপনার নাই, জন্য আপনার ওদের কষ্ট নাই। মহিলাদেরকে যে কি শোনেন তারা কি কষ্ট পাইতে আছে। কি গ্যাস পাইতেছেন? এটা কয় বছরের সমস্যাটা? কয় বছরের? কত বছর? বছরের পর বছর, বছরের পর বছর সমস্যা থাকতে থাকবে। এইটার নাম কি রাষ্ট্র পরিচালনা? টাকা নাই কিনা? তা টাকা ফেরত দিছে যে আমরা গ্যাস দিতে পারিনি, এটা অর্ধেক টাকা নেই, টাকা ফেরত দিছে, এটার নাম কি রাষ্ট্র পরিচালনা? খালি সেবা করার জন্য এক একজন আসে, আর সমালোচনা শুনলেই তেলের গুণে খেপে যায়। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে আমার চাইতেও বেশি কষ্ট দিয়েছে মুসা আলাইহিস সালামকে। আমাকে তো বলছে আমি ন্যায় বিচার করি নাই, একজনকে 100 উট দিয়ে দিছি, কি জন্য দিছি আমি জানি, আমি নিজে নেই নাই। আর মুসা আলাইহিস সালামকে কি বলছে লোকেরা? আর ইনাল্লাহ জাহরাতান, আল্লাহরে আমাদের সামনে এনে দেখাইবা। তার মানে আল্লাহকে ধরে আনে তাদের সামনে দেখাইতে হবে, আর দেখবে, শুইবে, এরপর তারা বলবে হ্যাঁ আল্লাহর বিশ্বাস করছি। এখন এটা কি? এটা কেমন কথা? রাসূলুল্লাহকে যা বলছে তার চাইতে এটা কয় গুণ বড় অপরাধ? এটার কোনো সীমা আছে? অসভ্য, চূড়ান্ত অসভ্য। সমালোচনা শুনলেই আপনি খেপে যাবেন, আপনি তাহলে ওই জায়গা থেকে সরে যান। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় গেলেন, যাবেন এই বাতাস মদিনায় আগেই গেছে, লোকেরা তাকে দাওয়াত দিয়েছে। আকাবার শপথে 2 দফা লোকেরা আসছিল মক্কায়, তারা দাওয়াত দিয়েছে আপনি মদিনায় আসেন, আমরা আপনাকে সর্বত সাহায্য করব। হাতেম তাইয়ের ছেলে আদি, সে মদিনায় ছিল একজন খ্রিস্টান পাদ্রী, খ্রিস্টান ধর্মগুরু। খ্রিস্টান ধর্মগুরু যখন শুনছেন নবী নামে নবী আসছেন মক্কায়, নবী হিসাবে আসছেন একজন লোক, তিনি মদিনায় আসবেন, ওরা তো নবীর আগমন সম্পর্কে কম বেশি আগেই জানতো। আর এই নবী আসার পর ওরা যে টিকবে না এটাও জানতো, তাইলে কি এই নবীকে সহ্য করতে পারে? এই জন্য সে তার রাখালকে বলে রাখছে উটগুলো কাছে কাছে রাখবা, আর যখন এই লোক আসবে খবর দিবে, এখানে থাকা পাবে না। কোন লোক আসবে? এই লোক, নাম কয় না, ঘৃণা। কে আসবে? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ঠিকই মদিনায় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসছে, তার রাখাল গিয়ে খবর দিছে এই হাতেম তাইয়ের ছেলে আদি তার তলবি তলফা সব নিয়ে সিরিয়া চলে গেছে।
তার একটা বিধবা বোন ছিল, তারাই নেই, স্ত্রী নিছে, সন্তান নিছে, মাল নিছে, সব নিছে। তার একটা বিধবা বোন থাকতো তার কাছেই। বাবা নাই, বোন থাকবে কার কাছে? থাকে? থাকে না। আমাদের কাছে থাকে? রাখে না। ও রাখে না। এই বিধবা বোন থাকবে কার কাছে? ভাইয়ের কাছে থাকার জায়গা আছে? নাই। কেন? ওই ঘরে আর একজন আছে তো, উনি এবার চাবি মুড়ায়। আর আপনি কি করেন? আপনি তাহলে গাদার মতো কামাই করে এনে দেন, চাবির ব্যাপারে কিছু কইতে পারেন না। আপনার বিধবা বোন আপনার কাছে আশ্রয় পাবে না, আপনার মা আপনার কাছে জায়গা থাকতে পারবে না, আপনার বাবা আপনার কাছে থাকতে পারবে না, শালিও থাকতে পারবে, শাশুড়িও থাকতে পারবে, শ্বশুরও থাকতে পারবে। আছে কি না? ইমানদার আছেন না? জাহান্নাম দুনিয়াতেই। দুনিয়াতেই জাহান্নাম কেনা হয়ে গেছে। ওয়ালা তুতিহুমা ফিল্লাহ, আল্লাহর বিরুদ্ধে যদি তোমাকে তোমার মাতা পিতা কিছু বলে, ওয়ালা তুতিহুমা, তাহলে তাদেরকে অনুসরণ করবে না, মাতা পিতার কথা শুনবে না। ওয়াসাহিবহুমা ফিদ দুনিয়া মা'রুফা, কিন্তু এছাড়া সব বিষয় মাতা পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে। তো সুন্দর আচরণ এই যে মা বাপ ছেলের কাছে থাকতে পারে না। বউ কি মনে করে? আলটিমেটাম দেয়, তা তোমার মা বাপ যদি এই ঘরে থাকে তা আমি গেলাম। উনি আইসা এখানে মহারানী হয়ে গেছে। কামাইটার আপনার, আর মহারানীকে উনি, ওনার মা থাকলে তখন করবে যে আপনি তো বোঝেন না, মায়ের একটু সমস্যা আছে, মা আমার দ্বারা থাকলে একটু শান্তিতে থাকে। হ্যাঁ, তা আমার মায়ে থাকলে, আমার দ্বারা থাকলে আমি শান্তিতে চাই না? এটা বুঝাইতে পারলাম না। আর আপনারা অনেকে বুঝলেন না। মা বাবা আছে ঠিক মতো, জায়গা মতো আছে? নাই। যাদের নাই তাদের নামাজ পড়ার কোনো দরকার নাই। এই নামাজে আপনাকে বেহেশতে নিবে না, বরং ওই মা বাবার কষ্টে আপনাকে জাহান্নামে ঢুকাবে। আপনি বিরাট একটা গরু কোরবানি দেন, মানুষের দান করেন, এ দিয়ে আপনার জান্নাতের ব্যবস্থা হবে না। আপনার মা বাপ এক টুকরা গোস্ত পায় না। কোটি কোটি টাকার সম্পদের মালিক, তার মা মানুষের বাড়ি থেকে চাউলের খুদ কিনা জারিয়া বুঝছে এগুলা খায়। শুনছেন এরকম? শোনেন নাই? সব ভুলিয়া যান আপনারা। বন রক্ষক নামে একজন ছিল, নাম কি? হ্যাঁ, গনি মিয়া। মনে নাই? হ্যাঁ, মনে পড়ছে? বাড়ি কোন জেলায়? জেলার নাম কইলে অনেকে মানিজ্জাত যাবে না। কোটি কোটি টাকার সম্পদ, বন রক্ষক যে কি করছে? বন খাইয়ে বলাইছে, বক্ষক হয়েছে। দেশের বন সব খাইয়া উজাড় করিয়া টাকা পয়সা দিয়া বিরাট বিরাট বিল্ডিং করছে। কত টাকা তার খবর নাই। তার বিছানার চাদর উঠেছে নিচে খালি টাকা আর টাকা। তখনও মানুষের টাকা ঘরে রাখতো না, তখন ব্যাংকেই রাখতো। এখন তো ব্যাংকে টাকা রাখতে হলে জিজ্ঞাসা করে আপনি টাকা পাইছেন কে, লেখেন। তোর জিজ্ঞাসা আপনার ধরতে যায় না, কিন্তু লেখতে কয় খালি। আপনি টাকাটা পাইলেন কোথায়? বলবেন আমি কামাই করছি। কি দিয়ে কামাই করছেন? আমি চাকরি করি। তা চাকরি করলে আপনার টাকা কত? 1 লাখ। ঠিক আছে, কিন্তু চাকরি করি যে আপনি বলেন 10 লাখ, তাহলে কি ঠিক আছে নি? এই জন্য ব্যাংকে টাকার অঙ্ক লেখতে বলে। এটা অবৈধ টাকা যাতে লোকেরা তাড়াতাড়ি করে ব্যাংকে জমা দিতে না পারে, এই জন্য রাষ্ট্র একটা সিস্টেম করছে। এই জন্য রাষ্ট্রের সাথে জড়িত যত চোর ছিল, এই চোরের টাকা ছিল কোথায়? সব ঘরে। কোথায়? শোনেন না আপনারা কোন এলাকার লোক? এর আশেপাশে একজনের ঘরে 29 কোটি টাকা পাওয়া গেছে, শুনছেন? শোনেন না, খালি নামাজ করেন না, খালি নামাজ পড়েন। এই খালি নামাজ দিয়ে কি হবে? দেশের চোর গুন্ডা পান্ডাদের সম্পর্কে জানতে হবে না? আপনার খালি মুসা হইলে হবে? ফেরাউন চিনতে হবে না? ফেরাউনরে চিনলেন, মুসারে ভালো করে বুঝবেন। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে চিনতে হইলে আবু জাহেলকে চিনতে হবে। কিন্তু লোকেরা চিনছে কিভাবে? হজ করতে যাই, উমরা করতে যাই, আবু জাহেলের বাড়ি যেয়ে বই খায়। এটা কি আবু জাহেলের চেনা হইল? কি করতে বই খায় জানেন তো? না জানলে পরে আমার কাছ থেকে জানিয়ে নিয়েন। সুতরাং আপনার সমালোচনা শুনলেই আপনি মাইক লয়ে গেছেন, ওখান থেকে নামাই দিয়েছেন, সরাই দিয়েছেন, গালাগালি করছেন,
এই দিনগুলো তৈরি করছেন কারা? কারা তৈরি করছেন? যারা তৈরি করছেন তারা এখন হিসাব নিকাশ করতে থাকেন। এত বাড়া উচিত হয় নাই, উচিত হয় নাই। অহংকার 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 করবেন না। কসম করিয়া বলবেন আমাদেরকে কেউ টলাতে পারবে না, আমাদেরকে সরাতে পারবে এমন কেউ নাই। কসম করে এই কথাগুলো বলা ঠিক আছে? কোরআন মাজিদে আল্লাহ তাদের বিষয়ে বলছেন কিনা? কোরআন আল্লাহ এদের বিষয়ে বলছেন যারা এরকম কসম করে কিছু বলে? সূরা ইব্রাহিমে আল্লাহ বলেছেন, আকসামতুম, তোমরা কসম করে বলতে। কি বলতে? ওয়া আকসামতুম মিন ক্বাবলু মা লাকুম মিন যাওয়াল। ভালো করে মুখস্থ করবেন আয়াতগুলো। সূরা ইব্রাহিম 14 নম্বর সূরার 44 নম্বর আয়াত। তারা কসম করে বলতো আমাদেরকে কেউ সরাতে পারবে না। আল্লাহ সরাইতে পারেন কিনা? যারা বেশি অহংকার করে আল্লাহ তাদেরকে দুর্বল মাধ্যমে সরাইয়ে দেন। কোন মাধ্যমে? ফেরাউনরে সরানোর জন্য মুসা আলাইহিস সালাম কি লাঠি নিয়ে লাফাইয়ে পড়ছে? আল্লাহ কি দিয়ে ফেরাউনরে ধ্বংস করছেন? পানি দিয়া। পানির কোনো শক্তি আছে? আপনি এক গ্লাস পানি ধরতে পারেন, লইতে পারেন, ফালাইও দিতে পারেন, কিন্তু সেই পানিকে আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থা করিয়া ফেরাউনরে ধ্বংস করে দিছে। হামানরে ধ্বংস করছে কি দিয়া? মশা দিয়া। শোনেন নাই? আব্রাহা আল্লাহর ঘর ভাঙতে আসছিল, ধ্বংস করছে কি দিয়া? ছোট ছোট কণা দিয়া। পাখি তার পায়ে কত বড় কণা, পাথরের কণা নিতে পারে? ছোট ছোট। কি পাখি? ওই যে আবারও তো আবাবিল। পারলাম না এটা মাথা থেকে সরাইতে। আবাবিল অর্থ কি? পাখির ঝাঁক। আবাবিল অর্থ কি? পাখির ঝাঁক। যাকে যাকে পাখি। তৈরান আবাবিল অর্থ কি? যাকে যাকে পাখি। পাখির নাম আল্লাহ বলেন নাই, কিন্তু সারা দেশে আপনারা মুখস্থ করছেন আমাদের কাছ থেকে। তার মানে আমার মতো কেউ বলছে না, বলতে পাইলেন কই? এই যে বলছে আর আপনারা যারা শুনছেন দুইটাও বললায়। তার যে বলছে সেও বলছে বল, আর আপনারা ওইটা শূন্য করছেন সুবহানাল্লাহ, ওইটা হয়েছে গুনাহ। আবাবিল নামে দুনিয়াতে কোনো বাকি নেই। আবাবিল অর্থ কি? এটা আবার আপনারা এখান থেকে শেখার পরে আবার যে অন্য মসজিদে বাড়ি যেয়ে এবার বলবেন যে আমরা আগে শুনছি আবাবিল অর্থ আবাবিল পাখি, এখন এক হুজুরে কইছে যে আবাবিল নামে কোনো পাখি নেই। তখন আবার কি করবেন? নতুন নতুন কত হুজুর আইসব। আমরা ছোটকালের আগের বছর থেকে শুনছি আবাবিল একটা পাখি, আর এখন আইছে না পাখি নেই। আপনি কোরআনের কোনো তর্জমা খুলিয়া দেখছেন? হ্যাঁ, কোরআনের কোনো তর্জমা খুলিয়া দেখছেন? দেখেন নাই, তাই খালি আবাবিল পাখি কইতেই আছেন। কি পাখি? যাকে যাকে ভাই, পাখির নাম আল্লাহ বলেন নাই। তো পাখির পায়ে ঠোঁটে ছোট একটা বালুকণা বা একটু কঙ্কর, একটা বুটের সোলার মতো, সোলা বুটের মতো একটা কণা, ওইটা ফালাইছে। আর আব্রাহার বংশ কি হয়েছে? ধ্বংস হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধ হয়েছে মক্কার কুরাইশদের সাথে, বদরের যুদ্ধ। মুসলমান 14 জন শাহাদাত বরণ করছে, আর আবু জাহেল সহ কয়জন গেছে? 70 জন। উহুদের যুদ্ধ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহুত কষ্ট পেয়েছেন, নিজে বেহুশ হয়ে গেছেন, তার দাঁত পড়ে গেছে। তবুও মক্কা কুরাইশদের জাল মিটে নাই। এই জন্য তারা পরবর্তী যুদ্ধে আরবের সব গোত্রের সাথে যোগাযোগ করে হাতে পায়ে ধরে তাদেরকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। এই যুদ্ধের নাম কি? খন্দকের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের আর এক নাম হলো আহজাবের যুদ্ধ। সূরা আহজাব নামে একটা সূরা আছে কোরআন মাজিদে, 33 নম্বর একটা সূরার নাম কি? সূরা আহজাব। এই যুদ্ধে তারা পুরা প্রস্তুতি নিয়ে আসছে যে এইবার মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ তার সাহাবী মদিনা যারা আশ্রয় নিয়েছে আর যারা আশ্রয় নিয়েছে কিচ্ছু রাখবে না। চিন্তাটা কেমন? বুঝতে পারছেন? ইতিহাস পড়বেন, লেখাপড়া তো ধ্বংস করিয়ে গেছে শয়তানেরা।
প্রাইমারি লেখাপড়া ধ্বংস, হাই স্কুলের লেখাপড়া ধ্বংস, এই সমস্ত ইতিহাস নাই। এই বইপত্র যারা সংকলন করে লেখে, তাদের একজন বলল যে ইসলামিয়াত বই যখন আমরা লিখতাম তখন শিক্ষামন্ত্রী ওই বইয়ের কপিটা নিয়ে যাইত, এরপর বাসা থেকে লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়ে আনি না, করতে এই শব্দ এখানে রাখা যাবে না, এই শব্দ এখানে রাখা যাবে না। তো ওনার ইচ্ছা মতো সব শব্দ বসাইতে হবে। কোরআনে জিহাদ শব্দ আছে কিনা? ওয়াজাহিদু ফিল্লাহি হাক্কা জিহাদি, সূরা হজ। তবে জিহাদ শব্দ রাখা যাবে না। বদরের যুদ্ধ কেন? এই যুদ্ধ বিগ্রহ মুসলমান, মানুষ সব সমান, মুসলমান হিন্দু বৌদ্ধ সব মানুষ সমান করতে এসে। সারা দুনিয়া এই পর্যন্ত কেউ সমান করতে পারে না, আর উনি এই চেনে না কেউ ওনারে, উনি সমান করতে এসে। উনি কি একটা আন্তর্জাতিক নামে পরিচিত একটা লোক যে সমান করতে আসছে শিক্ষামন্ত্রী? আর কি বাংলাদেশের বাইরে লোকেরা চেনে? জিজ্ঞায় খয়রাতের দেশের মন্ত্রী, কি দাম কি? আমেরিকার কাছে, চায়নার কাছে, বিভিন্ন বড় দেশের কাছে যায় কি লইয়া? খালি একটা ব্যাগ লইয়া যায়, আইসি আমাদেরকে কিছু দেন। সেই আর ভালো কিছু আপনি মনে করেন যে আমার দেশটা আমি খয়রাতি বানাই দিছি? দেশটা তো খয়রাতি এই সমস্ত শয়তানের কারণেই হয়েছে। দেশের সম্পদের অভাব আছে, সে সব জিহাদ উড়িয়ে দিবে, বদরের যুদ্ধ উড়িয়ে দিবে, সব উড়িয়ে দিবে। তাই কি থাকবে? ওই যে এক বাড়িতে একটা বাস পাখি করছিল, দিনের পর দিন ওখানে বসে রয়েছে, মহিলা চিন্তা করছে বাস পাখিটা ঘটনা কি, সমস্যা কি? তো ওই যে পা দিয়া ডাল ধরিয়া বসছে, নখর পেঁচাই রয়েছে না, তো মনে করছে নখ পেঁচাই রয়েছে, এই জন্য মনে হয় যাইতে পারে না, তো নখগুলা দাও দিয়ে কাটিয়ে দিছে। এরপর চাই দেখে ঠোঁটটা একেবারে এরকম বাঁকা, এই ঠোঁট বাঁকা এই জন্য মনে হয় খাইতে, ঠোঁটটা কাটিয়ে সোজা করে দিচ্ছে। এরপর দেখো ডানা বিরাট, বড় ডানা তো এই জন্য উঠতে পারে না, তাই ডানা কাটিয়ে দিই। তাই কি বাস পাখির উপকার করতেছে নাকি? আর চিন্তা যেরকম ওই রকম করে সে উপকার করতেছে। এই চিন্তায় কি বাস পাখির উপকার হয়েছে? শেষে তো ওটা তো বসিয়েছিল, এখন বসতেও পারে না। এই বাস পাখির ঠ্যাঙ্গের নখর কাটেন, ঠোঁট কাটেন, ডানা কাটেন, এই ডানা কাটতে কেটে বাস পাখি শেষ ধ্বংস করে দিলেন না? তা বাস পাখি ধ্বংস হবে? ইসলাম ধ্বংস হবে? ইসলাম ধ্বংস করার জন্য যারা আসবে তাদেরকে আল্লাহ এই যে খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশরা সব মক্কার বিভিন্ন গোত্র সব নিয়ে একত্রে আসছে। এই জন্য এটার নাম কি? আহজাবের যুদ্ধ। আহজাব অর্থ কি? দল সমূহ, অনেক দল, অনেক গোত্রের লোক নিয়ে আসছে। এদের একদম উড়িয়ে দেবো ফুয়ের সাথে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান ফারিসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরামর্শে অদিটার 3 দিক থেকে পরীক্ষা খনন করলেন, কুয়া খনন করছেন। এই কুয়ার মধ্যে নামিয়ে তারপরে এই পারে উঠতে হবে। তাহলে আগে থাকবে ওপারে, এরপর নামলে 10 জন যদি কুয়ার মধ্যে নামে, তাহলে এই পারে ওই 10 জন ঠেকাইতে কয়জন লাগে? একজনই ঠেকাইতে। একটা সিস্টেম, কৌশল। সালমান ফারিসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাধ্যমে এই কৌশলটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়েছেন যে আমরা তো সংখ্যায় কম, ওরা তো এইটার আইব সব লইয়া, আমাদের ব্যবস্থা কি? তা আমরা এটা কুয়া খনন করি। এই কুয়া খনন করতে গিয়া খানা নাই, পাথরে কোপ দেয়। আরব দেশে যাই দেখছেন কি মাটি না পাথর? সবই পাথর। মক্কা থেকে মদিনা যাইতে থাকেন দেখবেন খালি সব পাথর, পথে পথে খালি পাথর। কোন জায়গায় যে মাটি খুঁজে পাওয়া যায় না। এই পাথর কেটে কেটে এই কুয়া খনন করতে হবে। পাথরের উপরে যখন কোপ দেয় আগুনের ফুলকি ছোটে, কোনো কাটা যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ এখানে এক পাথর, ওরা কোনোভাবেই কাটতে পারতেছি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোমরে গামছা বেঁধে কুড়াল নিয়া যা দিয়ে পাথর কাটে এটা দিয়ে কোপ দিছেন। আর কোপের সাথে আগুন জ্বলে, ফুলকি সিলিক মারে, বুঝেন নাই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই চিলিকের মধ্যে তাই আমরা দেখতেছি পারস্য রোম আমাদের দখলে আসবে। আর বেঈমানরা শুনিয়া কি কয়? দুপুরে খাইছে, রাত্রে কি খাইবে খবর নেই, আর রোম পারস্য দেয় সব নেই। হ্যাঁ, আর এই যে আলো জলকানি, আলো জলকানির মধ্যে কি আসে? ছবি আসে। আপনারা ছবি তোলেন না? ছবি তোলার সময় কী করে? আলো জলকানি দেয়, তো জলকানির মধ্যে ছবি আসে না? তা আল্লাহর নবী তো জলকানির মধ্যে ছবি দেখছেন, রোম পারস্য তার দখলে আসবে। তাই ভুল দেখছে কি? বোঝে নাই। শেষ পর্যন্ত রোম পারস্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দখলে আসছে কি না?
আসছে, অল্প দিনের মধ্যেই আসছে। তো যারা টিটকারি মারছে তারা কি আছে? আর যারা এই দল দল লইয়া আসছে আহজাবের যুদ্ধে সব ধ্বংস করে দিবে, ওই কুয়ার ওই পাশে তাঁবু খাটাইছে। তাঁবু খাটানোর পর আল্লাহ কি করছেন? আল্লাহ রাত্রে এমন বাতাস দিছে, ওদের তাঁবু, ওদের মাল রসদ, আবার নিজেরা সকালবেলা উঠে দেখা কই গেছে খবরই নেই। এই মোহাম্মদ রসুল্লাহ লাঠি লাগানো লাগছে, অস্ত্র ধরা লাগছে। বেশি বাড়াবাড়ি করবেন, এইভাবে ধ্বংস। ইতিহাস সাক্ষী, সবগুলো মনে রাখতে হবে। অহংকার করা যাবে না। কি বলে অহংকার করে? কি বলে? তোমরা কসম করে বলতে আমাদেরকে কেউ সরাতে পারবে না। অহংকার করা ঠিক আছে, আল্লাহ এই কথাটা নোট করে রাখছেন কিনা কোরআনে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে কি, আমাদের অধিকাংশ মুসলমান কোরআনে যে কি আছে তা জানে না। যখন এই অহংকার করে তখন আমি শুনি আর হাসি। কোরআনের বিরুদ্ধে এরা দাঁড়াইয়ে যাইতে আছে। কোরআনের মাহফিল মাইক নিয়ে যাচ্ছে, কোরআনের মাহফিল, কোরআনের কথা বলে, কথা আপনার গায়ে লাগতেই পারে। সুদের বিরুদ্ধে বললে যারা সুদখোর আছেন তাদের গায়ে লাগবে না? সুদখোর কি বাংলাদেশ কি সুদখোর না সুদ ছাড়া? বাংলাদেশ রাষ্ট্র চলে কি শুরু করে? তো সুদের সমালোচনা করা যাবে না? রাষ্ট্র সুদের উপরে চলে, এই জন্য আমরা সুদের কথা বলবো না। এই বলতে বলতে আপনার মাথা যখন পরিষ্কার হবে তখন আপনি সুদি কারবার ছাড়িয়ে দিবেন। এই বলতে বলতে যখন ওদের মাথা পরিষ্কার হবে যারা রাষ্ট্র চালায়, তখন ওরা সুদ বাদ দিবে। নাকি বলা বন্ধ করে রাখতে হবে? ঘুষের কথা বলা যাবে না, আরাম খাওয়ার কথা বলা যাবে না, অংশীদার ঠকানোর কথা বলা যাবে না। তো যেখানে যেটা বলবে সবই তো ইমাম সাহেবের, সব শত্রু ইমাম সাহেবের। আমার সামনে যারা আছেন সবাইকেই ইমাম সাহেবের শত্রু। যারা তাড়াতাড়ি করে নামাজ পড়ে, মুরগির মতো ঠোকর দেয়, এটা বললো এই যে মুরগির মতো ঠোকর দেয়, সে ইমাম সাহেবের সমালোচনা শুরু করে দিবে। তা আপনারা তো সবই শত্রু হবেন। তা আপনাদের সাথে এত লোকের সাথে শত্রুতা করি, আমার ব্যবসাটা কি? সব অন্যায়ের প্রতিবাদ এখান থেকে হবে কি না? হবে? আপনি শুনলেন না, না শুনলেন, আমি তো আপনার পিছনে লাঠি নিয়ে দাঁড়াই রইলি। আপনার ঘরের পিছনে তো আমি দাঁড়াইতে চাই নাই। লাস্তা আলাইহিম বিমুসাইতির, আপনি পাহারাদার না, আপনি লাঠি নিয়ে পিছনে দাঁড়াই থাকবেন না, আপনি দাঁড়াবে না। ইন্নামা আনতা মুনযির, আপনি সতর্ক করবেন, সাবধান করবেন। শুনলে শুনবে, না শুনলে আল্লাহ ব্যবস্থা নেবেন। বেশি বাড়াবাড়ি করলে আল্লাহ দুনিয়াতে ব্যবস্থা নেবেন। আর যদি কম বাড়াবাড়ি করেন, বেঈমান হয়ে মারা যান, ওই পরকালের জন্য রেডি থাকেন। সুদ ছাড়বেন না, পরকালের জন্য রেডি থাকেন। ঘুষ ছাড়বেন না, পরকালের জন্য রেডি থাকেন। আল্লাহর অহংকার নিয়ে, আল্লাহর ক্ষমতা নিয়ে টানাটানি করবেন, তাহলে দুনিয়ায় রেডি থাকেন। মাতাপিতার সাথে দুরাচার করবেন, দুনিয়ায় রেডি থাকবেন। কে আছে কিনা এরকম? মাতাপিতার সাথে দুরাচার করার লোক আছে? নামাজি লোক আছে এরকম? নামাজ থাকে, নামাজ পড়ে, রোজা থাকে, কিন্তু মাতাপিতার সাথে দুরাচার ঠিক মতোই আছে, আছে কিনা? সুতরাং কিন্তু ভালো করে মনে রাখতে হবে। তো যেটা বলতেছিলাম, আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজিদের শুরুতে কয় শ্রেণীর মানুষের কথা বলছেন? 3 শ্রেণী। এক শ্রেণীকে ইমানদার। ইমানদার হয় কিসে? অদৃশ্যে বিশ্বাস করবেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবেন। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েন? যারা যারা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েন না তারা বেনামাজ, এবং যে ইচ্ছাকৃত নামাজ ছেড়ে দেয় সে বেঈমান। আপনি 1 মিনিট থাকতে পারেন না আল্লাহর দেয়া নেয়ামত, আল্লাহর অক্সিজেন ছাড়া, আর আল্লাহ আপনাকে বলছেন 5 বার আল্লাহকে সেজদা করতে, এটা আপনার দিতে কষ্ট হয় খুব। তাহলে আপনি কি ইমানদার না বেঈমান? ভালো করে খেয়াল করেন। খালি জুমার নামাজ পড়ে হাজিরা দিয়ে যাইেন না। যে ইচ্ছাকৃত নামাজ ছেড়ে দেয় সে কি? বেঈমান। আপনাকে শুকর করতে হবে। আপনি 1 মিনিট থাকতে পারেন না আল্লাহর দেওয়া অক্সিজেন ছাড়া, বাতাস ছাড়া, বায়ু ছাড়া, তাহলে আপনাকে আল্লাহকে 5 বার সেজদা দিতে আপনার এত কষ্ট কেন 24 ঘন্টার মধ্যে? এগুলো হলো ইমানের বিষয়। আপনার যাকাত ফরজ হয়েছে, যাকাত হিসাব নিকাশ করে দিবেন, আখিরাতে বিশ্বাস করবেন, এগুলো হলো ইমানের বিষয়। আর বেঈমান তো বেঈমান, যেটা আগেই বলছিলাম, স্বঘোষিত বেঈমান অনেক বাংলাদেশে আছে, এবং তারা বিরাট মাথা তোলা লোক। যখনই যারা সরকারে বসে ওদের মাথার উপরে এসে বসে, বসে উপরে থেকে নাটাই ঘুরায়, এই বেঈমানেরা। আর এক দলকে বেঈমানের সাথেও আছে, ইমানদারের সাথেও আছে। ওরা কেমন?
ওরা বেঈমানের চাইতে জটিল। ওদের ঠিকানা কোথায়? ফিদ্দারকে লাসফালে মিনান নার, জাহান্নামের তলদেশে। এটা কইেন না জাহান্নামে, আল্লাহ বলছে জাহান্নামের তলদেশে, আপনি জাহান্নামে বলেন কেন হয়? দোজখের তলদেশে ওদের ঠিকানা, কারণ ওদেরকে বোঝা যায় ওরা নামাজ পড়ে আবার কি করে? বেঈমানের সাথে আছে। ওরা রোজা থাকে আবার কি করে? শয়তানের সাথে আছে। ওরা হজ করে আবার কি করে? ওই নাস্তিকের সাথে আছে। সুতরাং ওদেরকে ধরা মুশকিল, কঠিন। ওরা হইল ইমানদারদের জন্য সবচাইতে জঘন্য। সুতরাং ইমানদার আপনি নামাজ 5 ওয়াক্ত ঠিক মতো পড়বেন, জামাতের সাথে মসজিদে পড়ার চেষ্টা করবেন, এতে আপনার দুনিয়া নষ্ট হবে না। শিশুদেরকে ঈমান আমানের বিষয়গুলো সব শিখাবেন। ছেলে মেয়ের বয়স হলে বিবাহের ব্যবস্থা করবেন। দেরি করে বিবাহ কল্যাণকর নয়, অকল্যাণকর, পাপের রাস্তা খোলে। বিবাহের অনুষ্ঠানে মেয়ের বাবার বাড়িতে মেয়ের গার্ডিয়ানের কাছে 500 লোকের খাবারের আবদার করবেন না। মেয়ের বাবার কোনো অনুষ্ঠান করার জরুরি না, ইসলামের শরীয়তে কোনো দায়িত্ব না। বিবাহ উপলক্ষে অনুষ্ঠান হবে কোথায়? ছেলের কাছে, ছেলের বাবার বাড়িতে, ছেলের গার্ডিয়ানের কাছে। মেয়ের বাবার বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান নেই। উনি যদি আপনাকে ডাল ভাত খাওয়া ইচ্ছাকৃত, আপনি ডাল ভাত খেয়ে আসবেন। অনেকে আছে তার শুধুই মেয়ে আছে, সে মেয়ের অনুষ্ঠানে ভালো করে আপনাকে গাউন দিতে জাগান, কিন্তু আপনি তারিখ দিয়ে বলবেন না যে আমার 400 লোক যাবে, তাদেরকে আস্ত মুরগির রোস দিতে হবে, খাসির গোস্ত খাওয়াইতে হবে, রেজালা খাওয়াইতে হবে, এই সমস্ত শর্ত দিবেন না। মেয়ের বাবার বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান নেই। উনি যদি ইচ্ছাকৃত করে তাহলে করবে। খাওয়ার সময় এই জাতীয় অনুষ্ঠান, বিবাহ শাদীর অনুষ্ঠান, বিভিন্ন অনুষ্ঠান অপচয় করবেন না। অপচয় করা কি? হারাম, কবিরা গুনাহ। যতটুকু খাদ্য আপনি নষ্ট করবেন, ততটুকু খাদ্য না খেয়ে আপনাকে জীবনে কষ্ট করতে হবে। আল্লাহ আপনার খাদ্য বন্ধ করে দিবেন। আপনার খাদ্য থাকবে, সব ব্যবস্থা থাকবে, খাইতে পারবেন না। অতএব খাবারের ক্ষেত্রে, যে কোনো ক্ষেত্রে অপচয় বন্ধ করতে হবে। আপনি যখন উজু করেন, মাথা মাসে করেন, ট্যাপটা বন্ধ করে এলেন, আপনি টুপিটা খুলতেছেন সুন্দর করে, কায়দা কানুন করে আস্তে আস্তে মাথা মাসে করতেছেন, 3 মিনিট ওখানে পানি পড়তে আছে, আপনার কোনো হুঁশ নেই। আপনি একজন নামাজি মুসল্লি। কি মুসল্লি আপনি? অপচয়কারী, হারাম কাজে জড়িত মুসল্লি। করবেন না। আপনি মসজিদে ঢুকছেন, ফ্যানের সুইচ কোথায় খুঁজে টুজে ফ্যান চালু করে নামাজ পড়ছেন, নামাজ পড়ে ফ্যানটা চালু রাখে ঠিক আছে, আপনি কি মুসল্লি? আপনি আল্লাহর কাছে অপ্রিয় মুসল্লি। কি মুসল্লি? আল্লাহর কাছে অপ্রিয় মুসল্লি, সচেতন না। রান্না ছাড়ার কালে বুঝছেন ঠিক মতো, যাওয়ার কালে বন্ধ করারও বোঝেন নাই। যাওয়ার কালে দরজাটা বন্ধ করে যাবেন এটা বোঝেন নাই। দরজাটা চাপা ছিল, খুলতে পারছেন, যাওয়ার কালে বন্ধ করে যাওয়া দরকার কিনা? আপনি যদি খোলা রাখিয়ে জানেন এর মধ্যে কুকুর ঢোকে কিনা, জানেন, তাও জানেন না। কুকুর ঢোকে সব চেক করে, সব জায়গায় মুখ লাগায়, এটাকে যখন খাবার দাবার কিছু না পায় আবার সে চলিয়ে যায়। এই যত জায়গায় মুখ লাগাইছে সেখানে লালা লাগছে কিনা, এটা পবিত্র আছে? এটা কয়বার দিতে হবে? 7 বার। কীভাবে? মাটি দিয়েও ঢলতে হবে। তার মুকুরের লালায় কি থাকে? পয়জন থাকে, জীবাণু থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা ভালো করে ধুইতে বলছে। বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে। মনে থাকবে তো? কোরআন হাদিসের কথা আমাদেরকে বলতে হবে, আপনাদেরকে শুনতে হবে। আগে খেপে যাবেন না, শুনতে থাকেন। আপনি হয়তো পালন করবেন, আর একজনে পালন করবে। এই জন্য ইমাম সাহেবদের সব কথা সঠিকভাবে বলতে হবে। বাধা দিবেন না। বাধা দিলে আপনার ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি না? যখন আপনি আল্লাহর জায়গায় বসে যাবেন, তখন আল্লাহ আপনাকে সাইজ করবে। আল্লাহর জায়গায় বসে যাওয়া বুঝেন তো? আপনি সব জায়গায় মাতুব্বারি করেন, যেখানে পারেন সেখানেও করেন, যেখানে পারেন না সেখানেও করেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। হাদা মা ইনদি ওয়াল ইলমু ইনদাল্লাহ সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকীম। Right. Bye-bye. It's just quite. আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ হামদান কাসীরা। আসব্বিহুহু বুকরাতাও ওয়া আসীলা। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না সাইয়্যিদানা মাওলানা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। মুখাতাবান নাহনু নাযালনা আলাইকাল কুরআনা তানযীলা।
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ইয়া আল্লাহ, আমরা এতক্ষণ যা কোরআন হাদিস থেকে বললাম, যা শুনলাম, আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন। আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত নবী রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন, আল্লাহ তাদেরকে সর্বোচ্চ মাকাম আপনার কাছে দান করুন। ঈমান নিয়ে যারা কবরে চলে গেছেন, আল্লাহ সবাইকে মাফ করে দিন। আমাদের আত্মীয় স্বজন তাদের মধ্যে যারা রয়েছে, আল্লাহ সবাইকে মাফ করে দিন। আল্লাহ আমাদেরকে ভালো ঈমানদার হওয়ার তৌফিক দান করুন। কোরআন সুন্নাহর কথা যখনই যেটা আমরা শুনবো, আমার মধ্যে যদি ঘাটতি থাকে, আমি যেন সেটা তাৎক্ষণিকভাবে মেনে নেওয়ার মন মানসিকতা আমার তৈরি হয়। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ যা নিয়ে এসেছেন সেটা যদি তোমার মানার মন তৈরি না হয়, তাহলে তুমি ঈমানদার নও। আল্লাহ এই অবস্থা থেকে আমাদেরকে নাজাত দান করুন। কোরআন সুন্নাহর যে আমলগুলো আমাদের মধ্যে আসেনি, সেই আমলগুলো আমাদের মধ্যে নিয়ে আসার তৌফিক দান করুন। আমাদেরকে পরস্পরে মিলেমিশে থাকার তৌফিক দান করুন। আমাদের আত্মীয় স্বজনের হক হুকুক ঠিক মতো আদায় করার তৌফিক দান করুন। আমাদের বোন ফুফু যে যেখানে রয়েছে, আত্মীয় স্বজন কাছের দূরের সকলের, তাদের আত্মীয়তার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা হিসাবে সকলের সাথে সুন্দর ব্যবহার করার তৌফিক দান করুন। আমাদের আত্মীয় স্বজন যে যা পাবে তার হক হুকুক ঠিকমতো পরিশোধ করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহর হক আদায় করার তৌফিক দান করুন। মানুষের হক, অন্যান্য প্রাণীদের হক আমাদেরকে সুন্দরভাবে আদায় করার তৌফিক দান করুন। আমাদের সন্তানদেরকে সুসন্তান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে ঈমান, আমল, আদব কায়দা শিখিয়ে বড় করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই মুনাজাত কবুল করে নিন। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا